നമുക്കൊരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ച് സ്തോത്രം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി എടുത്താട്ട് എല്ലാ ദൈവമക്കളും വചനം എടുക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും ബൈബിൾ എടുക്കണം. ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സ് 15. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 6-ാം അധ്യായം 15-ാമത്തെ വാക്യം. സ്തോത്രം. സ്തെഫാനോസിന്റെ മുഖം ഒരു ദൈവദൂതന്റെ മുഖം പോലെ കണ്ടു. The face of Stephen was seen to be as the face of an angel. സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ മുഖം അങ്ങനെ മാറത്തില്ല. A normal person, an ordinary person's face does not transform like this. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്തെഫാനോസിന്റെ മുഖം ആ ദൈവ തേജസ് കൊണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞത്? Why was it that Stephen's face was transformed by the glory of God? Why it shone like an angel? ആരാധിച്ചപ്പോൾ അല്ല ഇത് വെളിപ്പെട്ടു വന്നത്. It wasn't when he worshipped that this happened. ഇനി ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോഴല്ല ഇത് വെളിപ്പെട്ടു വന്നത്. It wasn't when he ministered that this happened. 4 വർഷത്തും ഒരു കൂട്ടം ജനം ഒന്നിച്ചു നിന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് ഒറ്റപ്പെടുത്തി പ്രതികൂലത്തിന്റെ തീച്ചൂളക്കകത്ത് ഇവര് മുഴുവൻ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സ്തെഫാനോസ് തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ചു വാടി മോഹൻ കുനിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ മുഖത്തോട്ട് ഉറ്റു നോക്കിയപ്പോൾ ജനം കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യത്യസ്തത അവന്റെ മുഖത്ത് ദൈവ തേജസ്സ് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. Notice this occurred when he was surrounded on all sides, when he was interrogated, when he was persecuted, when he was tormented, when he was disgraced. They were expecting to see that his face would wither and would be bowed in shame, that he would be in despair and despondency. And as they were looking on, instead of seeing that he was discouraged, they saw that his face shone with the glory of God. It wasn't simply that occurred. 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള 7 പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊള്ളുവീൻ, അവരെ ഈ വേലയ്ക്കാക്കാം, ഞങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനയിൽ മനഃശുശ്രൂഷകളെ ഉറ്റിയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വാക്ക് കൂട്ടത്തിനൊക്കെ ബോധ്യമായി. അടുത്ത വാക്യം വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞ പുരുഷനായ സ്തെഫാനോസ്. See, notice in chapter 6 verse 3 it says, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom. Then we come down to verse 5 and it says they chose Stephen, a man who was full of faith and full of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം. A life that was led by the Holy Spirit. എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം. Say it with me, a life led by the Holy Spirit. Hallelujah. ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ അല്ല നിറയുന്നത്. It's not when you minister that you're filled. ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വരുമ്പോൾ അല്ല നിറയുന്നത്. It's not when you're here in the church that you should be filled. പാടുമ്പോൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ആത്മനിറവുള്ളത്. It's not only when you're singing and worshiping that you should experience the fullness of the Holy Spirit. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവൻ അവൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അവൻ നടക്കുമ്പോൾ, അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അവൻ ഭവനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ, അവൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ആത്മനിറവുള്ളവനായിരിക്കും. But no, I'm talking about a man, a woman of God who is so full of the Spirit that when they're sat at home when they're sat at home, when they're walking, when they're going, when they're coming down, when they're sitting down and standing up, when they're lying down, when they're eating, whatever it may be that they are doing, they are so full and led by the Holy Spirit. Praise the Lord. Last week we spoke about the importance of anointing. Do not lose your anointing. Do not lose your anointing. Do not lose the Holy Spirit. Do not allow the grace of God to leak from your life. Even if you lose your job, let your grace remain. Even if you lose your salary, you should not lose your anointing. You must recognize the power and the value of the power of God and the Holy Spirit within you today. In verse 8 we read full of faith and full of power.
നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. He didn't lose it. He didn't lose it. ആദ്യം മേശമേൽ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു, നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. He was serving at the tables. He didn't lose his anointing. ഇനി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? And even before he came for this ministry, what did he have? Praise the Lord. Hallelujah. ശുശ്രൂഷയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴും ദേശം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ആത്മനിറവുള്ളവന്, സാക്ഷ്യമുള്ളവന്, ജ്ഞാനമുള്ളവനാണെന്ന്. Even before he was called for ministry, he had something that the people spoke as a testimony about him. They looked at him and then they said, he is a man who is full of reputation. He's full of the Holy Spirit. He has a good reputation and he is full of wisdom. ദൈവസഭ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാ വേണ്ടത്. That's what the church needs. Praise the Lord. എത്രപേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you desire to be like this? ആത്മനിറവുള്ള ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. That there would be individuals full of the Spirit in the church. ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. That there would be people rising up who are full of the grace of God. ദൈവശക്തിയുള്ളവർ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. That the church would be filled with those full of power. Praise the Lord. Hallelujah. കഴിവും മിടുക്കുമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അഭിഷേകം വേണം, ആത്മനിറവ് വേണം, ദൈവശക്തി വേണമെന്ന്. It's not enough to have talent and ability. You need the anointing of the Holy Ghost. You need the power that comes from on high. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. For those people there is opportunity. ആത്മനിറവ് അഭിഷേകം ദൈവകൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും നിന്നെ ഒതുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. നിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന്. Those who are full of power, those who are full of the Holy Spirit cannot be held back. They cannot be restrained. God will lift you up at the proper time. ആത്മനിറവുള്ളവന്റെ മുഖം ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ദൈവ തേജസ്സ് അവന്റെ മുഖത്ത് വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ്. See, the one who is anointed by the power of the Spirit of God, his face began to shine with the glory of God. എപ്പോഴെന്നറിയാവോ? When did that happen? 11-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ. Notice verse 11. ശ്രദ്ധിച്ചേ, കുറച്ചു പേരെ എന്താക്കി? What do they do? ഈ ആത്മശക്തി ദൈവകൃപ അഭിഷേകം എവിടെല്ലാം കത്തുന്നുണ്ടോ, ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടോ, അതിനെ തകർക്കാൻ, ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതികൾ അതിനെ പുറകെ കയറി വരും. See, wherever the anointing of God is present, wherever the glory of God is revealed, wherever the power of God is made manifest, there will be schemes of the enemy that try to come to destroy it. അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യമുണ്ട്, ജ്ഞാനത്തോടും ആത്മാവോടും എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. No one, in verse 10 it says, no one was able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke. നമ്മളോട് എതിർക്കാൻ, പക്ഷേ അകത്തുള്ള ആത്മാവിനോട് എതിർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. They may try to resist us and stand against us, but no one can resist the power of the Spirit that resides within you and me. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പറയട്ടെ, ആത്മാവിൽ നിറയണം, അഭിഷേകത്താൽ നിറയണം, ദൈവശക്തിയാൽ നിറയണം, കൃപയിൽ നിറയണം, എങ്കിൽ മാത്രം നിൽക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. And so this is my message to you today, that every single person should be filled with the anointing of the Holy Ghost, that you should be filled with power from on high, that you should receive the anointing of God. അഭിഷേകം കുറയതായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ, ദൈവകൃപ ചോർന്നു പോയെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ, ആ ദൈവശക്തി എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ലാതായെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവേ, ആ നിറവെന്റെ മേൽ മടക്കി തരണമേ. If any of you feel like you have lost your anointing, you feel like the power of God within you has somewhere been lost, it has started to seep away, then let this be your prayer. God, renew your spirit within me, renew your power within me, fill me afresh with a new anointing. Praise the Lord. ദൈവകൃപ കൊണ്ട് ദൈവസഭ നിറയട്ടെ, That the church would be ദൈവമക്കൾ നിറയട്ടെ, full of the grace of God, നിറയട്ടെ, that the power of God would fill this place. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവിൽ ജയമെടുക്കുകയാണ്. That the church would be filled with the anointing of God, that we can claim the victory in the name of Jesus. നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ, എതിർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ജനം ആ ഫ്ലോയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു ക്രമീകരണം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. When they looked on and they saw a man who was filled with the anointing of God, when they could not resist the wisdom and the spirit by which he spoke, we see the enemy try to prepare plans and schemes to prevent him and to stop him. അഭിഷേകമുണ്ടോ? വെല്ലുവിളിയുണ്ട്. Do you have anointing? There will be, hallelujah, there will be the enemy's plans against you. ദൈവകൃപയുണ്ടോ? പോരാട്ടമുണ്ട്. Do you have the call of God upon your life? There will be, hallelujah, challenges against you. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവശക്തിയുണ്ടോ? യുദ്ധമുണ്ടെന്നേ. Do you have the power of God? Then know this for certain, there will be a battle you have to fight. അങ്ങനെ കുറെ പേരെ വശത്താക്കി.
And so they, hallelujah, got many people together. എന്നിട്ട് അവർ പറയും ഞങ്ങൾ കുറേ കാര്യം കേട്ടു. ഞങ്ങൾ കുറേ കാര്യം എന്തിനു വേണ്ടിയാ? എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് പറയുന്നേ? ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ആ തലത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്. സ്തോത്രം. ഇവർ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പേരെ വശത്താക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കള്ളസാക്ഷ്യം പറയാം. ഞങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേട്ടു. താട്ട് വായിച്ചു. എനിക്ക് സമയം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് ജനത്തെയും മൂപ്പന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും ഇളക്കി അവൻ്റെ നേരെ ചെന്ന് അവനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കള്ളസാക്ഷികളെ. ഇവിടെ ഈ അഭിഷേകത്തിനെതിരെ കള്ളസാക്ഷി നിന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നിങ്ങളാരും മയങ്ങരുത്. വൈപ്പ് നടന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അമ്മേശ്വത്രം വേണക്കരുത്. അമ്മേശ്വത്രം ആത്മനിറവിലോട്ട് കയറി വരട്ടുന്നു പകൽക്കാലം. ആരൊന്നും പറയുന്നില്ല. സ്തോത്രം. വൈപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ശ്രദ്ധിച്ചേ. അമ്മ സ്തോത്രം. അപ്പോൾ അമ്മ കള്ളസാക്ഷ്യം അവിടെ പറഞ്ഞൊരു പദം എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു. അമ്മ സ്തോത്രം. ജനത്തെയും മൂപ്പന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും ഇളക്കി. See, notice here, they gathered together a group of people that they would speak lies, that they would bear false testimony against the man of God. What use is false testimony against one who is full of the Spirit? And notice here it says they stirred up the people, the elders and the scribes, they stirred them up. ഇളക്കും കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇളകാത്ത തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തോ ഉണ്ട്. Hallelujah. ഇളക്കും. ഈ പോരാട്ട കയറി വരുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിൽ സെൻസ് ചെയ്തോളും. ആത്മാവിനെ എതിർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്തേഫാനസ് എന്ന വ്യക്തിയോട് എതിർക്കാം, പക്ഷെ അഭിഷേകത്തോട് എതിർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ലെന്ന്. Oh, the enemy tried to stir up all its forces against the man of God, and maybe they might be able to come against you, to resist you, but I tell you the truth, you cannot resist the power of the Holy Spirit. കാരണം ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം വിജയിക്കത്തുള്ളൂ. See, when they say something, they need some people to support them. Otherwise, it will fall to the ground. ഞാൻ ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഞാൻ ഒരു 2-3 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ ഇത് പറയണമെന്നൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു. വെച്ചാൽ ഈ പറ്റിയില്ല. സ്തോത്രം. ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 13:50. ഒരു 3-4 വാക്യം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 13:50. We turn to Acts chapter 13 verse 50. അപ്പം ഇളക്ക് നമ്മൾ അപ്പോസ്തലത്തിൽ മുഴുവൻ പഠിച്ച ഒരു നല്ല ഇളക്ക മൊത്തം 13, 14, 17, 21 മുഴുവൻ കിടപ്പുണ്ട്. ശത്രു നമ്മൾ പല സ്ട്രാറ്റജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സ്തോത്രം. കാരണം ആ ദൈവ പ്രവൃത്തിയെ വചനം പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടയിടാനായിട്ട് അവരെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ്. ഒന്ന് വായിച്ചേ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചേ. യഹൂദന്മാരാ ഭക്തിയുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാരെയല്ല ഇളക്കുന്നത്. ആരെയൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയുള്ള മാന്യ സ്ത്രീകൾ. ഇവർക്ക് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും, മര്യാദയ്ക്ക് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഇളക്കുന്ന ആത്മാ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? നിങ്ങൾ കണ്ടോ? നിങ്ങൾ കേട്ടോന്നും പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. ജോലി സ്ഥലത്ത് ഈ പോരാട്ടമുണ്ട്. വെറുതെ ഇളക്കി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയും, അവസാനം കംപ്ലൈന്റ് ആരുടെ പേരില്ല? ഇളക്കിയവന്റെ കുഴപ്പമല്ല, ഇളകിപ്പോയി നമ്മുടെ പേരിൽ എന്ത് വരും? കുടുംബത്തിനകത്ത് ഈ പോരാട്ടമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടാക്കി എന്ത് ചെയ്യും? മര്യാദയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചും സന്തോഷമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വിഷയം കൊണ്ടിട്ട് ഇളക്കും. ഒന്ന് ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യും? ഭർത്താവിനെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും? കുടുംബത്തിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പോരാട്ടം? എവിടെ ചെന്നാലും ഉണ്ട്. ഇത് പറയണ്ട കേട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകോളാം. ദൈവ സഭയ്ക്കകത്ത് ബന്ധമുണ്ട്. ഹലോ, ഇന്ന് പകലക്കാലം ആത്മനിറവും ആത്മശക്തിയും ദൈവകത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കാമെങ്കിൽ ഇളകുന്നവൻ ഇളക്കത്തേയുള്ളൂ. ഇളകത്തില്ലെന്ന്. കാരണം ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിനത് നിൽക്കുന്ന ദൈവം ചലിക്കാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല.
പറ്റില്ല. Praise God, amen. ഹല്ലേലൂയ. See, notice we see that there are many schemes of the enemy that try to destroy the people of God. But especially when you study the book of Acts, you see in various chapters, like we just read in chapter 13 verse 50, that the enemy or the Jews or those who are trying to stop the move of God, who are trying to contain and stop the move of the Holy Spirit, they began to stir trouble. Everywhere they go, they try to induce and they try to get the attention of prominent people to stir up trouble, that they would stand against the people of the way, that they would stand against the people that follow Jesus, that they would stand against the disciples and the people who are filled with the anointing of God. See, the enemy tries to stir trouble, to destroy, hallelujah, the move of God that is meant to happen within you, that might be in your workplace, that might be in your homes, in your families, that might be within the church. But we need to recognize as children of God that we will not be stirred, we will not be shaken, because we have been planted on the firm foundation that is Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. ഇളകരുത് കേട്ടോ. That we would not be shaken. എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ ഇളകരുത്. That we would not be shaken. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇളകരുത്. To not be shaken when you hear things, rumors. ഒരു തന്ത്രമാണ് അമ്മ ഹൃദയത്തെ എന്ത് ചെയ്യും? It is a scheme of the enemy to try and shake and trouble our hearts. നമ്മൾ വിളകിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദൈവമേ ഇതൊക്കെയാണോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണോന്ന്. അവൻ സ്നേഹമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഇളകി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും വെറുതെയാണ് ഇതൊക്കെ. എങ്കിലും ഒന്ന് ഇളക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു 2 ആഴ്ചത്തെങ്കിലും ആ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് സംശയത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് The enemy tries to stir up trouble in our hearts, trying to shake us from the things that we thought were sure, the relationships that we thought were steadfast. They begin to get shaken and we question ourselves and we ask, did it actually mean anything at all? Was there anything there to begin with? And the enemy tries to shake us and to bring us to a place of doubt. ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടോണം, എഴുതാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ. എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള സമയമില്ല, പിന്നെ ഒരു ദിവസം എടുത്തോളാം. എങ്കിലും 13:50, 14:2, 17:5, 17:13, 21:27. ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? ഇപ്പം ഇതൊക്കെ പറയാൻ. 13:50, 14:2, 17:5, 17:13, 21:27. If you can jot this down, I want you to go away and read this and meditate on these verses. The book of Acts, chapter 13, verse 50, chapter 14, verse 2, 17, verse 5, 17, verse 13, and 21, verse 27. ഇത് മൊത്തം വിളക്കാ കേട്ടോ. ഇത് മൊത്തം എന്താണ്? All of these verses are referring to how the enemy tries to stir and to shake the people of God. നമുക്ക് വൈപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരാഴ്ച നമുക്ക് ഈ ഇളക്കൊന്ന് എടുക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സാഹചര്യമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്, ദൈവ സാന്നിധ്യം സ്തോത്രം വെളിപ്പെട്ടു വന്നത്. ഉറ്റു നോക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും വട്ടം നിന്ന് ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാർ മുതലുണ്ട്. ജനം, മൂപ്പന്മാർ, ശാസ്ത്രിമാർ, ഇവരെല്ലാം വേളാകി നിന്ന് ഇവിടെ നേരെ കുറ്റം ആരോപിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവുള്ള ഒരുത്തൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഇതെല്ലാം കേട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചെറിയ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുഖം എന്ത് ചെയ്യും? എന്തോ ക്ഷീണിച്ച് വാടി തളർന്നു പോകും. നമുക്ക് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്തോ ഒരു സമയമെടുക്കും. പക്ഷേ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് അവനെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ഉറ്റു നോക്കുമ്പോൾ പറയും തോറും കൃപ നിറഞ്ഞവന്റെ മുഖം, അഭിഷേകം നിറഞ്ഞവന്റെ മുഖം, ദൈവശക്തി നിറഞ്ഞവന്റെ മുഖം, അവന്റെ മുഖം ദൈവദൂതനെ പോലെ. Hallelujah. നമ്മൾ ദൂത് പറയും, ചിലരുടെയൊക്കെ മുഖം ചുമന്ന് വരും. എങ്ങനെ വരും? ചെവിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ചുമന്ന് വരും. ചിലപ്പോൾ പല്ലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം അടുത്തങ്ങനെ ഒരു തട്ടൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? പക്ഷെ അഭിഷേകമുള്ളവന്റെ മുഖം, ദൂതനും തേജസ്, അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇന്ന് പകൽക്കാൻ പ്രിയരെ പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത്, വെല്ലുവിളിക്കകത്ത്, ഒറ്റപ്പെടലകത്ത് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖം വാടുവാനല്ല, നിന്റെ അകത്തുള്ള അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മുഖത്ത് ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടു വരാനിടയായി തീരണം. Dear children of God, I want to bring you back to chapter 6. There we see a Stephen who is being reproached, he is being discouraged, he is being persecuted by all those around him. There is trouble being stirred up against him. But in the midst of this challenge, in the midst of this tribulation, in the midst of the problems that he faced, he did not despair. He was not left in despondency. He was not discouraged. His heart was not downcast. Rather, we see that his face was held high. There was the glory of God that was revealed upon the
the one who was full of the Holy Spirit, who was filled with the power of God. ആമേൻ. മോശ അല്പസമയം ദൈവസ്ഥലം ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ല, ദൈവ തേജസ് ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരുന്നവന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മൂടുപടമുള്ള പ്രമാണത്തിന് ഈ തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിലും വലിയ തേജസ്സാണ് നിയമസഭയെ ആത്മാവുള്ള നിന്റെ വെളിപ്പെടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. If Moses, when he spent some time in the presence of God, came down from the mountain with his face transformed, with the glory of God revealed upon his face, then let me tell you, as New Testament believers of people of the church of God, if, hallelujah, the one who was operating from the place of the old covenant, which was veiled, had that kind of a glory, then how much more as New Testament believers, when the veil has been torn and the glory of God has been revealed, how much more our faces will shine with the glory of God. ആമേൻ. 2 കൊരിന്ത്യർ 3:18 എടുത്ത്. 2 കൊരിന്ത്യർ 3:18. 2 Corinthians 3 verse 18 says this. ഹല്ലേലൂയ. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചേ. കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി. ശ്രദ്ധിച്ച് ആമേൻ. സ്തോത്രം. പുതിയ നിയമസഭയെ പറ്റിയുള്ള ദൈവാത്മാവിന്റെ വെളിപ്പാട് കണ്ടു. എങ്ങനെയാണ്? കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായ നാം. Notice the testimony of the Holy Spirit that speaks about you and I with regard to how we reflect, as though a mirror reflects. We reflect the glory of Jesus. കുഞ്ഞേ, അമിശ്രം നിങ്ങളെ ഒരു സ്ഥാനത്തൊരു ജോലിയിൽ എവിടെയോ സ്കൂളിലായിക്കോട്ടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്ത അമിശ്രം ഒരു പ്രത്യേക ദൈവകൃപ നിന്റെ മുഖത്ത് കാണുമ്പോൾ, നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ യേശുവിന്റെ തേജസ്സിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം The child of God, do not forget that wherever you go, whether you're with your friends, whether you're in your school, whether you're in your college or in your university, whether you're in your office or your workplace, it doesn't matter where you are. Wherever you are a mirror reflecting the glory of the Lord, that they would be able to see not you, not your face, but the face of Jesus and the glory of God that shines within you. കഷ്ടത്തിനകത്ത്, വെല്ലുവിളിക്കകത്ത്, പോരുകളുടെ അകത്ത് വാടിയിരിക്കുന്ന മുഖമല്ല. നിന്റെ അകത്ത് ആത്മനിറമുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ അകത്തൊരു അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ അകത്തൊരു ദൈവശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ പ്രതികൂലത്തിന്റെ അകത്ത് നീ അറിയാതെ നിന്റെ മുഖത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടു വരും. In the midst of suffering, in the midst of trials, in the midst of challenges and tribulations, in the midst of when everybody is opposed to you and you see all around you it's only opposition, even in the midst of that your face would not be discouraged. Hallelujah. That you would not be downcast, but you would be so full of the power of God, so full of the Holy Spirit that your face would reflect the glory of God. ആമേൻ. നിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ, നീ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ, നീ തളർന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ, ദുരാത്മശക്തികൾ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നടുവിൽ നീ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞാൽ മതി, അഭിഷേകത്തെ നിറഞ്ഞാൽ മതി, ദൈവശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞാൽ മതി. അവന്റെ മുഖം പിന്നെ വാടിയില്ല, അവന്റെ മുഖം പിന്നെ വാടിയില്ല. നിന്റെ അകത്തുള്ള ദൈവകൃപ നിന്റെ മുഖത്ത് വെളിപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ. When the enemy looks at you and keeps watching to see that your face is downcast, that you are discouraged, that you are drawn back, where the enemy wants to see you in utter failure, let it not be the case. Rather, even in the midst of the challenges, in the midst of the problems, that you would rely on his everlasting arms, that your face would be shining like the glory of God. Hallelujah. That you would not be put to shame, that you would not be put to shame. ദൈവ സാന്നിധ്യം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം. Rather, we reflect the glory of God. How many of you desire this? ഏത് വിഷയം കേൾക്കുന്നാൽ എന്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം? Whatever situation you're in, what do you reflect? പകരമല്ല, പകയല്ല, കോപമല്ല, ക്രോധമല്ല, ദൈവ സാന്നിധ്യം നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കണം. ദൈവ സാന്നിധ്യം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം. എത്ര ഒരു പകൽക്കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഉറ്റു നോക്കുന്നവർ കാണട്ടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവകൃപ, അന്ധകാര ശക്തികൾ കാണട്ടെ
നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം. Not to reflect the attitudes of the people that point fingers against you, not to reflect anger and hate, not to reflect the malice with which they come against you, rather to be a direct reflection of the love and the glory of God, that you would be reflecting the power of God that resides within you, that you would be a mirror that reflects the power and the anointing of the Holy Ghost. രണ്ടാമത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവ സമാധാനം അവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ്. And then we see another thing, that the peace of God was revealed in him. പാനിക്കാതിന് പകരം അവന്റെ മുഖത്ത് എന്താണ്? അവൻ ദൈവ സമാധാനം അവന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുക. He didn't panic. His situation is a very difficult one, but he didn't panic. He wasn't anxious. Instead, the divine peace of God, it made itself manifest through him. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സമാധാനവും എല്ലാവരും കുനിഞ്ഞിരിക്കും. ഞാൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് If anyone looks at our face, would they see that kind of peace? നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി അങ്ങ് നോക്കണം എന്തോ തോന്നുന്നു. If we just have a look at our own faces, what do we think? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആർക്കും എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ട്? ആമേൻ സ്തോത്രം. ആമേൻ മുഖത്ത് എന്താ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? അകത്തുള്ള അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് കല്ലേറിൻ്റെ അകത്ത് അവൻ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ അവൻ ചിരിച്ച് ദൈവം ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. See, look at this man who was full of the Holy Spirit. What we see is that even in the midst of trial, even in the midst of persecution, even when they come against him, hallelujah, with pointed fingers and with eyes full of rage and anger, even in the midst of that, he experienced a divine peace. They looked to his face, and instead of seeing that he was full of fear and that he was afraid and that he was wanting to run away because he was full of panic, instead they saw that within him was a divine peace. സ്ഥിരമായ സന്ധിനിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കൊണ്ട് നീ അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രിയരേ, ദൈവ സാന്നിധ്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യം മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സമാധാനം അവൻ്റെ അകത്ത് അവൻ്റെ മുഖത്ത് കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുകയാണ്. Those who are steadfast in the Lord, they will be kept in the divine peace of God. We see that in the face of Stephen, despite the challenges he faced, he was able to experience that divine peace. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ സ്തോത്രം. അടുത്ത ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം. ആമേൻ ദൈവ ശക്തി അവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ്. We see the power of God was also revealed. ഒന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യം, Firstly, the presence of God, ദൈവിക സമാധാനം, then the peace of God, മൂന്ന് ദൈവ ശക്തിയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ, and thirdly, the power of God. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Hallelujah. നമുക്കറിയാം ആമേൻ സ്തോത്രം, ഒരു ലൈറ്റ് കത്തണമെങ്കിൽ പിൻപിൽ എന്തോ വേണം? പവർ വേണം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം. ഹല്ലേലൂയ. We know very well that if a light ought to operate, there needs to be a power behind it. There needs to be some electricity. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവൻ സ്വയം തേജസ് വരുത്തിച്ചതല്ല, ഇവൻ സ്വയം ചിരിച്ചതല്ല. ഇവന് പോലും അറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന്. ഈ പാവം പിടിച്ചവൻ മരിച്ചുപോയി. ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, സ്തെഫാനോസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത്? പക്ഷെ നിന്നവർ ആത്മാവിൽ എഴുതിയപ്പോൾ അതുപോലും അവൻ നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ മാറ്റം പോലും ദൈവാത്മാവ് ഒപ്പി എഴുതിയെങ്കിൽ കൂടെ പറമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല, കരയുന്നത് മാത്രമല്ല, നീ വാടിയിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭാവം മാറുന്നത് വരെ ദൈവാത്മാവ് കുറിച്ചു വെക്കുന്നുള്ളത് ദൈവമക്കൾ മറക്കരുത്. Notice it wasn't of his own accord. It's not because he was able to do something to show this kind of face, to reveal that he was so bold and confident. It wasn't his ability. Rather, there was a power of God at work within him, that even without his knowledge, in the face of these challenges, he was able to display this kind of confidence and boldness. Hallelujah. That if we were able to ask him, he would be able to tell us that it wasn't my ability. It's not something that I had to boast. It's because the power of God was within me. Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവ ശക്തിക്ക് മാത്രമേ പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. It's only the power of God that can empower you to stand firm even in the midst of trials. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1, 2, 3, 4 ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ കറങ്ങി താഴെ വീഴും. If it was you or I, when 1, 2, 3, maybe the fourth person says something against us, we'd faint and fall. ഏലിയാവിനെ പോലെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ മതി കർത്താവ് എടുത്തോന്നും പറഞ്ഞ് എവിടെങ്കിലും പോയി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഒപ്പിക്കും. Or else, like
Elijah, we'd say, God, I've had enough. I want you to take me right now. I can't go on. പക്ഷെ ഇത് പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. Oh, but this is the spirit of the sonship. Praise the Lord. Hallelujah. സമാധാനത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. This is the spirit of peace. കല്ലെടുത്ത് എറിയുമ്പോൾ കല്ലെടുക്കാൻ തയ്യാറാകും. കല്ലേറ് വരുമ്പോൾ അവൻ ഓടിപ്പോകാതെ മുട്ടുകുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ദൂതനെ പോലെ അവന്റെ മുഖം മാറാൻ കാരണം അവന്റെ അകത്തുള്ള ദൈവകൃപ, അവന്റെ അകത്തുള്ള ദൈവശക്തി, അവന്റെ അകത്തൊരു അഭിഷേകം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. When those evil men, hallelujah, bend down to pick up, hallelujah, every stone, every ragged stone to throw against this man of God, the reason why he was able to kneel down and lift his eyes toward heaven, the reason why his face did not, hallelujah, bow in shame, the reason why he looked, hallelujah, as though he was shining with the glory of God is because he had a power that was divine, a power that was beyond what man could give. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. Could we close our eyes for a moment? ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആത്മനിറവിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. That could we just pray for the filling of the Holy Spirit? ആത്മശക്തിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. Could you pray for the anointing of the Holy Spirit? വെറുതെ പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. This isn't just an empty message. നമ്മെ പാടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല. This isn't something that, hallelujah, it's in vain. നിന്നെ ഉറ്റി നോക്കുന്ന മുൻപ് നീ പോലും അറിയാതെ ആള് മാറുന്ന നിന്റെ അകത്തുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആത്മനിറവാണ് നിന്റെ അകത്ത് ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്നത്. It is a power of God that has been placed in you that would make those around you be able to recognize that there is something different, there is something powerful, there is something divine at work within you. നമ്മളിലൂടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം പുറത്ത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? How many of us desire that power of God would be revealed in you and me? നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം. That we would be able to stand close to God. ദൈവ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടു വരും. That the power of God would be നീ revealed. മൗനമായിട്ട് നിന്നാ മതി. You just need to be still. നീ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചാ മതി. You just need to rely on His grace. കഷ്ടതയിലും ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞാ മതി. You just need to be filled with the Spirit of God. വേദനയ്ക്കകത്ത് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞാ മതി. Even in the midst of suffering, to be anointed with the power of God. അഭിഷേകം നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും. Because the anointing will speak on your behalf. നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗം ഇടപെടും. The heavens will declare, hallelujah, on your behalf. നീ ആരെന്ന് ദൈവം പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്ന്. God will prove, hallelujah, who He is through you. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിനകത്ത് ദൈവിക സമാധാനം വെളിപ്പെടുത്താൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you desire that divine peace would be made manifest in your life even in the midst of challenges? വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ദൈവ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്താൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you desire that we would be able to stand strong in the faith, that we would be able to remain steadfast even in the midst of challenges? സിംഹത്തിന് കൂടൊരുക്കിയപ്പോഴും ദാനിയേൽ ധൈര്യത്തോടെ നിന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാല സിംഹത്തിന്റെ കൂട്ടിനകത്ത് ധൈര്യത്തോടെ കിടക്കാൻ കാരണം. Hallelujah. The reason why even Daniel in the midst of the lion's den was able to remain bold and confident in the Lord. ഇന്ന് പകൽ ദൈവസന്നിധി അല്പം കൂടെ സമയത്തെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Are we able to spend some more time in the presence of God? ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ. That the power of God would be revealed in you. നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജർ മേട്രനൊക്കെ കാണട്ടെ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകളിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ that in your workplace, in your schools, in your colleges, that all those around you would be able to see the power of God made manifest. Do you have this kind of divine peace in the midst of those challenges? Are you able to be full of the Holy Spirit? ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവന്റെ മുഖം ദൂതനെ പോലെ പ്രകാശിച്ചതുപോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള അഭിഷേകം, ദൈവകൃപ, ദൈവശക്തി അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രതിബിംബങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ വെളിപ്പെട്ട് വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ, ആരാലും ഹൃദയം ഇളകിപ്പോകാതെ, പതറിപ്പോകാതെ ധൈര്യത്തിൽ നിൽപ്പാൻ കൃപ ഞങ്ങളുടെ പകരണമേ. യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ കരമുയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ.